ঠিক আছে স্যার, শুরু করতে পারেন স্যার। ওকে 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 আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? আমি স্ক্রিন জি শেয়ার স্যার, দেখা করেছি। যাচ্ছে। ওকে okay, though you all already introduced me, but I'm just trying to first of all, I am express my gratitude to you and your universities and your organizations that you give me the opportunity to talk a little bit about the research process and steps and design. Okay, so first I will introduce myself. Okay, on myself, like first of all, I am Md Basiruddin Sk. You already told us. Okay, just আমি একটুকু বোঝাতে চাইছি যে আমি ওই পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটি মানে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে মানে কি করাই কি করি, হ্যাঁ, not only teaching but also some I am also involved in some sort of research work, like as I am an engineer, so some engineering perspective I do some research. Okay, like here I have given the research area, my research area, okay, that is related with metallurgy and metallurgical and materials engineering, which is like the development of steel and to process the steel, how we can do the evaluation of the steel processing, how we can characterize those things. Okay, and the characterizations can be involved from micro, nano to macro level. Okay, and then the deformations and fracture mechanism. Simple ভাষায় আমি যদি বলতে চাই যে মেটালার্জি সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি ইন বেঙ্গলে, লাইক ধাতুবিদ্যা। তো ধাতুবিদ্যা বলতে আমরা যে কোনো ধাতুর কথা বলতে পারি, whether it is iron and steel, whether it is gold for making ornaments, whether it is copper, brass, aluminium, something like that. Okay, and we know the utilities of those metallic elements. Okay, whether it is in pure form or whether it is in alloy form. Okay, so my research area is basically covering those particular aspect, মানে ওই ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে ওর মানে ইউটিলিটি কোথায় কোথায় আছে সেই কথাটাকে মাথায় রেখে আমরা ফার্দার ডেভেলপমেন্ট কিভাবে করতে পারি, using those products, product like যদি আমরা একটা এক্সাম্পল দিই, যেমন ধরো স্টিল ইউজ হয় বিল্ডিং এন্ড কনস্ট্রাকশনে, যদি আমরা অটোমোবাইল সেক্টর দেখি সেখানে আমরা তো কার বডি বিল্ডিং এর ক্ষেত্রেও এটা কাজে লাগে। যদি আমরা ধরো মানে কোনো construction sector দেখি, not only building but also some frames for preparing some frames, grills. Okay, যদি আমরা naval and strategic application দেখি তাহলে আমরা যে ওয়ার ট্যাঙ্ক যেগুলো দেখি সেগুলো, and then আমরা হয়তো এটাও দেখতে পারি সাবমেরিনস, সাবমেরিনস অ্যাপ্লিকেশনে যে ধরনের স্টিল গুলো ইউজ হয় সেই স্টিল গুলো। ওকে, আমার মনে হয় এখানে একটু আজান হচ্ছে, সেই জন্য আমি একটু ওয়েট করব। জি স্যার, ওয়েট করতে পারেন, সমস্যা নেই স্যার।
Okay, so so application during service condition, those particular products, if it is failed, then how we can overcome those failures, how we can increase the sustainability of those materials. So basically my work on that particular aspect. Okay, I generally cover on this particular aspect. Here I just put few my publications like international journals where I published those research work. I attended few conferences, national and international conferences. I prepared the technical reports during my PhD tenure. Okay, and currently I am trying to get some project from Indian governments. Okay, I also published a patent. Okay, in Indian context. Okay, that is national patent. These are all about me. Okay. Now, before going to the entire details about the today's topic, I just want to know that here all you are BTech students or BSc students or BA students or some MA or MSc students, right? এখানে কি সবাই গ্রাজুয়েশন বা পোস্ট গ্রাজুয়েশনের স্টুডেন্ট আছো না? স্যার এখানে হলো গিয়ে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের সবাই, বেশিরভাগ হলো গিয়ে আন্ডার গ্রাজুয়েট টিচার স্যার, আর মানে কিছু আছে যে মানে গ্রাজুয়েশন শেষ করছে, মাস্টার্স চলতেছে আর কি এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি এই সবাই আপনার সাবজেক্ট রিলেটেড, মানে বিজ্ঞানের ছাত্র সবাই এখানে। ওকে ওকে, আমি এই পার্টিকুলার টপিকটা একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ করতে চাইছি, হ্যাঁ, যাতে তুমি করে বলছি, হ্যাঁ, তোমাদের সকলের ইনভলভমেন্টটা থাকা এক্ষেত্রে খুব জরুরি। হ্যাঁ, তো আশা করি তোমরা সবাই কোঅপারেট করবে এই ব্যাপারে। এটা আচ্ছা তোমরা যেটা বলছো ট্রেনিং প্রোগ্রাম, বাট আমি একটু ফান করবো একটু তোমাদের সঙ্গে। হ্যাঁ, তো আমি জাস্ট একটু জানতে চাইবো এই প্রোগ্রামটা কতক্ষণের? 1 ঘন্টা মোটামুটি নাকি না? স্যার এটা মোটামুটি 1 ঘন্টা, আপনি একটু টাইম বেশি রাখলে সমস্যা নেই আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আমরা একটু ফান করব, হ্যাঁ, একটু ইন্টারাকশন একটু করতে চাইবো, প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউন্ড হয়তো একটু জানতেও চাইবো, যারা যারা ইন্টারেস্টেড তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড একটু জানতে চাইবো। মানে তোমাদের পার্টিসিপেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে। ওকে, so first start with this particular slides where I showed the two schematic or two photographs. Okay, so first one is the Titanic sea failure. Can anyone talk about this particular sea failures? যে কেউ একজন একটু বলতে পারবে এই গল্পটা কি? কেউ টাইটানিক মুভি দেখেছে? জি স্যার, এইখানে হচ্ছে বরফের আঘাতে জাহাজটা ভেঙে যায়, পানি ঢুকে। আর কেউ কিছু বলতে চাইবে? স্যার যারা এটা বানিয়েছিল তারা টাইটেনিয়াম দিয়ে বানিয়েছিল সম্ভবত, সবচেয়ে শক্ত ধাতু দিয়ে। তারা বলেছিল এটা কখনোই ভেঙে যাবে না, বা এটা হচ্ছে কি যেন একটা ভুল ছিল, সেজন্য হচ্ছে এটাকে বলা হয় আনসিঙ্কেবল, আনসিঙ্কেবল, এটাই কিছু একটা বলেছে। ওকে, আর কেউ কিছু বলবে? আর কেউ কিছু বলবে? একটু পার্টিসিপেট করো, ভালো লাগবে আশা করি। আচ্ছা, সিদ্দিক হাসান, সো প্লিজ টেল মি, কেন ওরা বলেছিল এটা আনব্রেকেবল, আনসিঙ্কেবল, কেন বলেছিল? সম্ভবত যে মেটালটা দিয়ে বানিয়েছিল সেটা শক্তিশালী ছিল, ওই টাইটেনিয়াম বা ওই জাতীয় কিছু। Okay, so first of all, it is not titanium, it is steel, made of steel. Okay, মানে আমরা যে স্টিল দেখি সচরাচর বাইরে, হ্যাঁ,
হয়তো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনে বা স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্লিকেশনে যে স্টিল গুলো ইউজ হয় সেই পার্টিকুলার স্টিল গুলো বা ন্যাভেল অ্যাপ্লিকেশনে, তো সেই স্টিল গুলোই। তো আমরা জানি স্টিল খুব হার্ড, খুব শক্ত, সহজে দোমড়ায় না, সহজে মুচড়ায় না। তো সেই জন্যই উনি ভেবেছিলেন যে হয়তো এই স্টিলটি কোনোদিনও ভাঙবে না, এবং এমন ভাবে হয়তো দোমড়াবে বা হয়তো কখনো একটু আধটু হলেও দোমড়াতে পারে, বাট কখনো ভাঙবে না, তাই না? But still, 1912, they found that it breaks just into two pieces. Okay, so why it is so? Why this breakage has happened, or why this failure has happened? Can anyone have any answer? আমি এই পার্টিকুলার টপিকটা না, আজকের ডিসকাশনটা একটু আমার পার্সপেক্টিভ থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি, তারপরে আমরা একটু জেনারেলাইজ করার চেষ্টা করব। কেন, কারোর কোনো আইডিয়া আছে? একজন সিদ্দিক হাসান অলরেডি বললেন, তুমি বললে যে বরফের সঙ্গে কোলাইড করার জন্য এটা জাস্ট ভেঙে গেছে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দি অনলি রিজনস, অর ইজ দেয়ার এনি আদার রিজনস? স্যার আমি বলতে চাই। শিওর শিওর শিওর। স্যার এটা আসলে ওই আইসবার্গের সাথে সংঘর্ষ হওয়ার কারণে একটা ছিদ্র হয়ে গেছিল, যে কারণে লিকেজটাতে পানিটা মূলত জাহাজের ভিতরে ঢুকে পড়ে, ওই কারণে ওটা ডুবে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর কি। তো আমার যেটা মনে হইতেছে যে বেসিক্যালি চিত্র দুটা দেখা যে হয়তো এটা ডিজাইনটাতে কোনো ত্রুটি ছিল, সেই কারণে জাহাজ দুটা ভাঙিয়া গেছে। ওকে, আমি জাস্ট এই ইনফরমেশন গুলো গ্যাদার করার চেষ্টা করছি এই কারণেই, মানে প্রত্যেকের হয়তো পার্সপেক্টিভ ভিউটা ডিফারেন্ট হতে পারে, তাই না? তো আমি প্রত্যেকের ডিফারেন্ট ভিউটাকে গ্যাদার করার চেষ্টা করছি, which is important to design any particular research, research process, or to design any research process, or to follow the research methodology, or to design the road, okay, or to design the route, okay, in which way you need to go for, or you need to do the research, okay, or which way you need to follow, which route you need to follow. তো সেটাই অ্যাকচুয়ালি জানার জন্য, সেটাই বলার জন্য এই পার্টিকুলার উদাহরণগুলো, এক্সাম্পল গুলো দেওয়া, যে তোমরা কি ভাবছো, এটা দেখে কি ভাবছো। আমি শুধু একটা প্রবলেম বলেছি যে এটা কেন ভাঙলো, তাই না? সো ফার্স্ট অফ অল আমাকে ডিসাইড করতে হবে প্রবলেমটা কি। কোনো রিসার্চ করতে গেলে ফার্স্ট আমাকে ভেবে নিতে হবে, আমাকে পিন পয়েন্ট করতে হবে যে প্রবলেমটা কি। ওকে, তো তারপরে প্রবলেমটা যদি ঠিকঠাক জানি, and then we can go, or we can select a particular route, we can choose a particular path, যে রাস্তার মধ্যে দিয়ে গেলে আমরা আলটিমেটলি গোলের দিকে পৌঁছাতে পারবো, তাই না? আমাদের ভিউ পয়েন্ট হয়তো ডিফারেন্ট হবে প্রত্যেকের, এখানে যতগুলো স্টুডেন্ট আছো বা আমরা টিচার্স যারা আছি, প্রত্যেকের হয়তো ভিউ আলাদা হতে পারে, প্রত্যেকের মানে পারসেপশনস আলাদা হতে পারে। ওকে, সেই পারসেপশনস আলাদা হওয়ার জন্য আমাদের পথও অনেক রকম হতে পারে, বাট কোন পার্টিকুলার পারসেপশনটা, কোন পার্টিকুলার ভিউটা মোস্ট অ্যাকিউরেট or most suitable to justify that particular problem, okay, that is the important selections of that particular path is important in research. Okay, anyone that can say something, okay, about this particular figure? Sir, can I tell something? Yes, sure. স্যার আমার মনে হচ্ছে স্টিলের মধ্যে কোনো হাই কনসেন্ট্রেশনের স্ল্যাগ ছিল, যার ফলে এটা রেসিডিউটা মেল্টিং এর জন্য রেসপন্সিবিলিটি আর কি ক্যারি করছে, আমার মনে হচ্ছে আর কি। Okay, any other? আর কেউ কিছু বলবে? সো তোমাদের কথা অনুযায়ী কিছু কিছু পয়েন্ট আমি একটু সামারাইজ করার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, তো প্রথমত ইট ইজ মেড অফ স্টিল, এবং জানো যে ইট ইজ হার্ড। ওকে, ইট মে বেন্ড, বাট জেনারেলি ওখানে ভাবা হয়েছিল হয়তো বেন্ড করবে না বা দুমড়াবে না বা মুচড়াবে না। ওকে, অ্যান্ড দেন তোমরা বললে যে হয়তো কোয়ালিটি, স্টিলের কোয়ালিটি একটা ম্যাটার করে, ম্যাটার করছে এখানে।
that is also important. থার্ড একজন বললে যে হয়তো বরফের সঙ্গে ধাক্কার জন্য একটু ফুটো হয়ে গেছিল, তারপরে সেটা দিয়ে মানে ফোর্সে হয়তো পানি ঢুকে গেছিল, যার জন্য হয়তো ভেতরে কোনো ইন্টারনাল ড্যামেজ হয়েছে, যার জন্য হয়তো শিপটা ফেল করেছে। এটা একটা। আরেকজন কি বললে, হাসান কি বললে ভাই? যে কোলাইড করার জন্য, আই থিঙ্ক যে বরফের দ্বারা কোলাইড করার জন্য হয়তো এই প্রবলেমটা হয়েছে। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, ওই যে একজন বললে যে ফুটো হয়েছে, সো কেন ফুটো হলো? ফুটো তো হওয়ার কথা ছিল না, এটা তো যদি খুব স্ট্রেংথ যদি খুব হাই হয় তাহলে তো ফুটো হওয়ার কথা ছিল না। সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, কেন ফুটোটা হলো, তাই না? কোলাইড করার পরে কেন ফুটো হলো? কারণ নিশ্চয়ই বরফের স্ট্রেংথ আর স্টিলের স্ট্রেংথ এক নয়, বরফ নিশ্চয়ই স্টিলের তুলনায় সফট। তাহলে বরফের দ্বারা ধাক্কা খাওয়ার ফলে কেন শিপটা ফুটো হয়ে গেল? ওকে, এর জাস্টিফিকেশনের জন্য হয়তো একজন বললে যে কোয়ালিটি, স্টিলের কোয়ালিটি, হয়তো স্ল্যাগ ওর মধ্যে কিছু এন্ট্রাপ হয়ে গেছিল, এন্ট্রাপমেন্ট অফ স্ল্যাগ হ্যাজ হ্যাপেন্ড, এন্ড ডিউ টু হ্যাভিং দিস এন্ট্রাপমেন্ট মেবি the strength has compromised. Okay, but these are few little steps. মানে হয়তো যদি আমি যদি বলি যে টোটাল স্কোর যদি আমি দিতে চাই 100 এর মধ্যে, হয়তো this particular aspect is even less than 10% aspect you have covered. Even I would say less than 1% aspect you have covered. Okay, why so? Why it is so? এই জন্য আমি প্রত্যেকের ইনভলভমেন্টটা চাইছি। হয়তো তোমরা কিছু কিছু করে কন্ট্রিবিউট করছো, এবার সবাই যদি কন্ট্রিবিউট করো তাহলে দেখবে আলটিমেটলি একটা কনক্লুশনের মধ্যে আসতে পারবে, বা একটা জায়গায় তোমরা পৌঁছতে পারবে, যার পর থেকে তোমরা হয়তো রিসার্চটা আরেকটু মানে ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারো। ওকে, and this sort of involvement is called the teamwork. সেই জন্য রিসার্চে teamwork is also an important part. Okay, now I am just giving the answer. So first of all, steel quality, maybe it is an important part. Okay, still obviously today's steels and the 1912 steels is far different. Okay, so steel quality is an important part, jeta ekjon bolle, so that is correct. Second one, the point that I am trying to cover, that is the why mane particular steel path ta futo hoye gelo. So that is because steel is not only hard, but it has certain properties, mechanical properties such as ductility and toughness. So the steel should have the toughness property, sufficient toughness property. Okay, toughness মানে হচ্ছে মেটেরিয়ালটাকে যদি আমি টানি sufficient elongate করবে, যদি আমি bend করি sufficient bend ও করবে, but it absorbs lots of energy, মানে এটা অনেকটা বেশি লোড কেও কিন্তু absorb করে তারপরে bend হবে মেটেরিয়ালটা। ওকে, তো এখানে হয়েছে কি, আমরা কিন্তু আরো কিছু কিছু ফ্যাক্টরস যেগুলো আমরা কিন্তু মিস করে গেছি, যেগুলো আমাদের ভাবা উচিত ছিল, যেগুলো আমরা কিন্তু প্রাইমারিলি ওটা কিন্তু ভাবতে পারিনি, রিচ করতে পারিনি সেই জায়গায়। তো আমাদের সেই জায়গাগুলোকে আরো ইনভেস্টিগেট করতে হবে এবং থরো ইনভেস্টিগেশন করতে হবে এবং স্টেপ ওয়াইজ প্রপারলি এবং স্টেপ ওয়াইজ ইনভেস্টিগেশন করতে হবে। যদি আমি প্যারামিটারস এর কথা ভাবি, apart from steel qualities, others parameters can you think of, like environments? Can you think of environments? স্যার ওখানের ওয়েদারটা টেম্পারেচার অনেক কম ছিল। অনেক কম ছিল, কারেক্ট। Any other things? লো টেম্পারেচারের কারণে হচ্ছে যে স্টিল যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ব্রিটেল ফর্ম, যে প্রপার্টিসটা এই ওইটা। তো আস্তে আস্তে আসছো, ভেরি গুড। তারপর so the temperature is an important part to change the mechanical property or to change the property of steel. যেটা আমরা রুম টেম্পারেচার এক্সপেক্ট করি সেটা লো টেম্পারেচারে নাও হতে পারে, সেই প্রপার্টি আমরা নাও অ্যাচিভ করতে পারি। তাহলে টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট একটা প্রপার্টির কথা আমরা বলছি এখানে। আচ্ছা, টেম্পারেচার ছাড়া আর কি আছে, আর কিছু হতে পারে? বাতাসের চাপ। Okay, I appreciate that. Velocity. Velocity, which velocity? জাহাজের velocity. জাহাজের velocity। আর কোনো কিছু velocity তুমি অ্যাড করতে পারো এখানে?
রিবেট কি কোনো কস্ট? রিবেট বাতাসের বেগ বাতাসের বেগ এখানে অতটা ইন্টারফেয়ার করবে না হয়তো। আমি জাহাজের ভেলোসিটির সঙ্গে আমি একটু তোমাদের হেল্প করি। লাইক যে বরফটা, যে চাঙ্ক অফ আইসটা যেটা কোলাইড করছে, তারও একটা ভেলোসিটি প্রবাবলি থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। ওকে, পানির ভেলোসিটি থাকতেই পারে, কিছুটা থাকতেই পারে। ওকে, সো যে ভেলোসিটিতে অ্যাকচুয়ালি ওই আইসবার্গটাকে স্ট্রাইক করছে, সো দ্যাট ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট। তো বেসিক্যালি জাহাজের ভেলোসিটি এখানে প্রাইম ফ্যাক্টরস। ওকে, আচ্ছা, একজন বললে রিবেট। ওকে, সো ইট ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট। ওয়াই and where this rebate part is important, I will tell you. Okay, any other things, or যদি তোমরা হেল্প করো সেটাও বলতে পারো। পোর্ট হোলস। আচ্ছা, রিবেটটা কিভাবে প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে, কেউ একজন বলতে পারবে? হাইড্রোলিক প্রেসার কোনো প্রবলেম হলে আই থিংক সেটা স্টিলের লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটির উপরে ছেড়ে দিতে পারো। বাট রিবেটের ক্ষেত্রে তোমরা হয়তো করোশন বা যেটাকে মূর্ছা আমরা বাংলায় বলি, সেই সম্বন্ধে কিছুটা আইডিয়া থাকলেও থাকতে পারে। রাস্টিং, কারেক্ট। So maybe at the positions of rebate, or যেখানে রিবেট জয়েন্ট করা হয়েছে সেখানে হয়তো রাস্টিং এর কিছু প্রবলেম হলেও হতে পারে। ল্যাক অফ অ্যাজিলিটি। সো দেখো, তোমরাই কিন্তু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছ, বা তোমরাই কিন্তু যে প্যারামিটারস গুলো, সেই প্যারামিটারস গুলো তোমরাই কিন্তু একে অপরের সঙ্গে ডিসকাস করে বলে দিচ্ছ যে এই প্যারামিটারস গুলো থাকার কারণে সেই পার্টিকুলার প্যারামিটারস গুলো কিন্তু ডিসাইড করে যে কোন মেটেরিয়ালটা কতটা সাস্টেন করতে পারে, এবং যে প্যারামিটারস গুলো হাইলি influential to change the properties of a particular material, that actually change the life cycle or the lifetime of a particular material, which can be help to made the sieve or the other products. Okay, so basically যদি আমি শর্ট সামারি যদি করতে চাই, সেই পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইমে মানুষের এই ধারণাটা ছিল না যে একটা মেটেরিয়াল লো টেম্পারেচার এবং হাই ভেলোসিটি, মানে স্ট্রাইকিং ভেলোসিটি, যেটাকে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভাষায় বলি স্ট্রেইন রেট। ওকে, ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভাষায় স্ট্রেইন রেট বলি। সো সেই পার্টিকুলার কন্ডিশনে একটা মেটেরিয়ালের মেকানিক্যাল প্রপার্টি রুম টেম্পারেচারের তুলনায় চেঞ্জ হতে পারে, সেই কনসেপ্টটা সেই সময় ছিল না অতটা। ওকে, সো যখন এই ফেলিওরটা হলো, তখন সায়েন্টিফিক কমিউনিটিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো। সেই আলোড়নে তারা কি জানার চেষ্টা করলো, যে এটা আনসিঙ্কেবল এবং আনব্রেকেবল ছিল, দেন ওয়াই দিস বিজার্ড ক্যান হ্যাপেন, হ্যাজ হ্যাপেন্ড, সেইটা খোঁজার চেষ্টা করলো। তার মানে এখানে আমরা দেখো রিসার্চ যে ব্যাপারটা, হ্যাঁ, এখানেও আমরা কিছুটা একটা পেতে পারি, একটা গ্লিমস পেতে পারি, যে তখনকার সময়কার মানুষের মধ্যেও এই একটা অনুসন্ধান করার ইচ্ছা, এই একটা জানার ইচ্ছা তখনকার সময়কার মানুষের মধ্যেও ছিল। কিন্তু সেই জানার ইচ্ছাটা at certain point of time, or মানে তখনই হয়তো ওই প্রবলেমটার সলিউশন সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া ছিল না, যে কেন ওই মেটেরিয়ালটা ফেল করলো, কেন ব্রেকেজ হলো। তো এই একটা কোয়েশ্চেন, ফার্স্ট অফ অল ইউ নিড টু ক্রিয়েট সাম কোয়েশ্চেনস। তার মানে সেই সময়কার বিজ্ঞানীদের মনের মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন ক্রিয়েট হলো যে কেন এই ফেলিওরটা হলো। সো ইচ অ্যান্ড এভরি রিসার্চ project, each and every research work, first you need to create some questions. You have to define the problems. Okay, and that will derive, or that will helps to do some investigation, to do some work to find out the solution of that particular problem. হ্যাঁ, সেই জন্য প্রবলেমটা কি সেইটা জানা ইজ ইম্পর্টেন্ট। মানে কোয়েশ্চেন কি কোয়েশ্চেন আছে সেইটা জানা রিসার্চ ডিজাইনের, রিসার্চ প্রসেস ডিজাইনের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ। ওকে, and before that, first you need to know that what is research, মানে রিসার্চ কে আমরা বলতে কি বুঝি, রিসার্চ মানেটা কি। ওকে,
So research is nothing but a systematic investigations to find out the solution, to find out the developed end product, okay, to find out to find out আমি যেটা আরো বলতে চাইছি clearly, to find out একটা result of any hypothesis, okay. হয়তো আমরা মনে মনে অনেক কিছু ভাবি, অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করি, তার আলটিমেট রেজাল্টটা যদি আমরা অ্যাজ পার হাইপোথিসিস হয়, তো দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস in which process we try to get those particular conclusions, so that is called the research, okay. এখানে আরো একটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছি, that is called the Liberty Sea failure, okay. তোমরা কি কখনো এই পার্টিকুলার ঘটনার কথা শুনেছো, লিবার্টি সি ফেলিওর? না। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, ওকে, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় হচ্ছে যে মানে লঞ্চ করার তারপর দিনে হচ্ছে এটা মানে ফেলিওর হয়েছে, মানে ভেঙে গেছিল। তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে মানে স্টিলের সাথে হচ্ছে যে কার্বন দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে কোয়ালিটিটা খুবই লস ছিল, যেটা বরফের ক্ষেত্রে যে এনভায়রনমেন্ট আমরা এর আগে উল্লেখ করলাম, এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে তার যে ডাক্টাইল প্রপার্টিটা ছিল ওইটা হচ্ছে ব্রিটেল হয়ে গেছিল, যার কারণে বলা হয়েছে এটা ফেলিওর করছে। কারেক্ট। আচ্ছা, এখানে আরো একটা জিনিস অ্যাড করে দিই, 1912 এ তখন কিন্তু ওয়েল্ডিং মানে জয়েনিং অফ মেটালস এর কনসেপ্টটা ছিল না, হ্যাঁ। তখন একজন বললো যে রিবেট জয়েন্ট, অবভিয়াসলি সেই সময় রিবেট জয়েন্টের মাধ্যমেই দুটো প্লেটকে একসঙ্গে জয়েন্ট করা হতো এবং একটা লার্জ হিউজ শিপ বা যে কোনো হিউজ বডি প্রিপেয়ার করা হতো, ঠিক আছে। তো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় কি হয়েছিল, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় ইউকে এবং ইউএসএ দুজন মিলে মানে দুজনের কোলাবোরেশনে একটা প্রজেক্ট ফ্লোট হয়েছিল, যেখানে একটা হিউজ নাম্বার অফ শিপ মানে প্রিপেয়ার করার কন্ট্রাক্ট উঠেছিল, হ্যাঁ। এবং সেটা খুব র্যাপিড সময়ে মানে খুব কম সময়ের মধ্যে র্যাপিডলি এই শিপ ডেভেলপ করার কথা উঠেছিল। জেনারেলি আগে করা হতো যে শিপ গুলো প্রিপেয়ার করা হতো, প্রচুর টাইম লাগতো, বাট ওই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় ইমার্জেন্সির কারণে খুব কুইকলি শিপ ডেভেলপ করার মানে প্রজেক্টটা ফ্লোট হয়েছিল, হ্যাঁ। তো সেই কুইকলি শিপ ডেভেলপ করা যে কাজটা সেটা করতে গেলে মানে রিসার্চাররা 1912 থেকে 1940 বা 43 বা 46 পর্যন্ত অনেক কাজকর্ম হয়েছে, যার মাধ্যমে রিবেটকে ধীরে ধীরে রিপ্লেস করা হয়েছে থ্রু ওয়েল্ডিং বা জয়েনিং অফ মেটালস, হ্যাঁ। তো কারণ রিবেটিং এর ক্ষেত্রে তোমরা দেখেছো যে অনেক ছোট 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 হয়তো হোলস বানাতে হতো, তারপরে ওই রিবেট যে মেটেরিয়াল, রিবেট যে কম্পোনেন্ট গুলো, সেই কম্পোনেন্ট গুলো একে অপরের সঙ্গে জুড়তে হতো, হ্যাঁ। তো সেটা প্রচন্ড টাইম টেকিং ছিল, সেই জন্য টিল 1940 ওয়েল্ডিংটা তখন ডেভেলপ জাস্ট হয়েছিল, ওকে। তো ওই ওয়েল্ডিং বা জয়েনিং অফ মেটেরিয়ালস এই পার্টিকুলার ব্যাপারটা তোমরা হয়তো দেখবে কমার্শিয়ালি, হয়তো কোনো কার্পেন্ট শপে বা কোনো হয়তো ওয়েল্ডিং শপে বা লেথ শপে হয়তো তোমরা দেখবে যে দুটো মেটেরিয়াল পাশাপাশি রেখে তারপরে হয়তো ওর উপর যে একটা মেল্ট পুল, ওয়েল্ড মানে লিকুইড মেটাল পুল হয়তো কভার করা হয়, বা হয়তো ওই পার্টিকুলার জয়েন্ট জায়গাতে মেল্টিং করা হয়, সিলেক্টিভ মেল্টিং করা হয়, দিয়ে দুটো প্লেটকে একসঙ্গে জয়েন্ট করা হয়। তো এই পার্টিকুলার পদ্ধতির মাধ্যমে স্টিল প্লেট গুলোকে জয়েন করে খুব কুইকলি মানে উইদিন 1 মান্থ, ইভেন উইদিন 2 উইকস এর মধ্যে একটা বড় বড় শিপ বানানো হয়েছিল, ওকে। তো এই পার্টিকুলার প্রসেস ফলো করে যখন তারা হিউজ অ্যামাউন্ট আর হিউজ নাম্বার শিপ বানিয়েছিল, হ্যাঁ, সেই পার্টিকুলার প্রজেক্টটা ছিল লিবার্টি প্রজেক্ট, এবং সেই জন্যই সেই শিপ গুলোকে বলা হয় লিবার্টি শিপ। এবং সেই শিপগুলো ডেভেলপ করার পরে যখন সেগুলো সমুদ্রেতে নামানো হয়েছিল, যেখানে ডিফারেন্ট টেম্পারেচারের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে পাস করতে হয়, তো যখন তারা দেখলো যে লো টেম্পারেচার রিজিয়নের মধ্যে দিয়ে যখন তারা পাস করছিল, সেখানকার শিপ জাস্ট দুটো হাফে ভেঙে যাচ্ছিল, এবং সেই দুটো হাফের মানে ভাঙার রিজিয়ন গুলো যখন তারা চেক করছিল, তখন দেখছিল যে সমস্ত জায়গাগুলোতে ওয়েল্ডিং এ জয়েন করা হয়েছিল সেই পার্টিকুলার জায়গাগুলোতেই ওই মানে
মানে ফেলিওর গুলো হয়েছে বা ওই ব্রেকেজ গুলো ওই পার্টিকুলার জায়গাতে হয়েছে, তখন আবার নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু হলো যে কেন ওই জায়গাগুলোতেই পার্টিকুলারলি ব্রেকেজটা হলো বা ফেলটা হলো, বা পার্টিকুলার ওই জায়গাতেই কেন ফ্র্যাকচারটা হলো। ওকে, সো সো এই পার্টিকুলার ইনসিডেন্ট গুলো অ্যাকচুয়ালি বলে যে or justify করে যে research, how the research is important, or what are the component that actually drives to do the research on any particular topic. Okay, so এই পার্টিকুলার ঘটনাগুলো থেকে আমরা ক্লিয়ারলি জানতে পারি। তো আমি একটু ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সপেক্টিভ থেকে এই দুটো এক্সাম্পল দিলাম। there are lots of or several examples available, okay, in today's cases, যেখানে দেখবে এরকম ইনসিডেন্ট ঘটে যাচ্ছে হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে। ওকে, এবং যেটা হয়তো ডিরাইভ করছে রিসার্চারদেরকে বা সায়েন্টিস্টদেরকে বা তোমাদের মতো স্টুডেন্ট কমিউনিটিকে বা ভাবাতে বাধ্য করছে যে এগুলো কেন হচ্ছে, এটার থেকে কি আমরা নিস্তার পেতে পারি, বা এটার থেকে এই প্রবলেমগুলো থেকে কি আমরা মানে মানে আমরা ওভারকাম করতে পারি এই প্রবলেমগুলো থেকে। এবং এবং সেই চিন্তা ভাবনাই অ্যাকচুয়ালি মানে আমাদেরকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে বা হেল্প করছে, যাতে আমরা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের কথা ভাবি, বা আমরা হয়তো এমন কিছু প্রোডাক্ট ডেভেলপ করছি যেটা আগে ইউজ করা হয়েছিল, বাট এটা এখন এই পার্টিকুলার সময়ে হয়তো আরো বেটার প্রপার্টি দিতে পারে, বা আর ওর সাস্টেনেবিলিটিটা আরো অনেক বেটার। So coming to the main topics, that is the research processes, steps and design. Okay, so যেমন আমরা বললাম যে what is research, how we can define the research. Okay, so this is the initial stages of a particular or designing any research process. Okay, now I'm not repeating the definitions of research. Rather, I would say that we can categorize the research problem in two ways. One is the fundamental research and another is the applied research. Fundamental research হয়তো আমরা কিছু থিওরিটিক্যাল কাজকর্ম করি, যেটা আমি আগের স্লাইডে দেখালাম। So that is called the applied research, মানে application oriented research, মানে হয়তো প্রবলেমটা তুমি ইনিশিয়ালি মানে ডিজাইন করতে পারো, বা প্রবলেমটা অলরেডি অ্যারাইজ হয়েছে, সেই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমরা ছোটাছুটি করব, সেই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করব, সেই প্রবলেমটা কোন প্রসেসে গেলে আমরা কুইকলি এবং ইজিলি কম মানি খরচ করে আমরা ওই প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারি। So that particular process is called the applied sort of research. And the fundamental research হচ্ছে হয়তো কোনো থিওরিটিক্যাল কাজকর্ম, যেমন ধরো আজকের বাংলাদেশের পপুলেশন বা ইন্ডিয়ার পপুলেশন হয়তো একটা জায়গায় আছে, হ্যাঁ, তো আমরা প্রিভিয়াস কিছু ডেটা লাইক 10 বছর আগেকার ডেটা, তার 10 বছর আগেকার ডেটা যদি আমরা কালেক্ট করি, সেই 10 বছর আগের ডেটাগুলো কালেক্ট করে যদি আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা যদি এস্টাবলিশ করি, হ্যাঁ, সেই ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা এস্টাবলিশ করে যদি আমরা কোনো ইকুয়েশন ডেভেলপ করি, কোনো ইকুয়েশন ডিজাইন করি, তাহলে আমরা হয়তো আমরা নেক্সট 10 বছরে কত পপুলেশন হতে পারে তার সম্বন্ধে একটা আইডিয়া পেতে পারি। সো দ্যাট ইজ কল্ড দি ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, মানে থিওরিটিক্যাল কাজকর্ম। কিছু ডেটা কালেকশন এর মাধ্যমে আমরা কিছু ইকুয়েশন ডেভেলপ করব, এবং তার ফলে আমরা মোটামুটি প্রবলেমটাকে প্রথমে আমরা চুজ করে নেব যে কি প্রবলেমটা থেকে আমরা সলিউশন পেতে চাইছি, কোন পার্টিকুলার প্রবলেমের সলিউশন আমরা পেতে চাইছি। ওকে, সো এখানে যে এক্সাম্পলটা দিলাম ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের, প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে আগামী 10 বছরে বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়ার পপুলেশন কত হবে। That is a simple problem, okay, generalized problem. Now, in which way you try to solve that particular problem? Either you can collect the data, previous data that are available in the literatures or in the books or in the journals, papers, or in the reports. So first you have to collect those data, and then you have to do some analysis of those data, and then you have to establish some sort of equations. You can graphically represent those data. You can extrapolate those graphs for coming years, okay, and then you can come to the solution that yes, after 5 years and after 10 years, maybe the population would be reached at that particular level. Okay, so these are sort of the fundamental research. Okay, আর applied research হচ্ছে যেটা আমি আগের এক্সাম্পলটা দিলাম, লাইক যে আগের স্লাইডে যেটা আমি দেখালাম, so that is one sort of the applied research.
So these are two broad categories. But if you think of the research problem in stringent way, okay, যদি খুব specific way তে যদি আমরা দেখতে যাই, তাহলে কিন্তু আমরা এই রিসার্চ টাইপটাকে প্রবলেম মানে টাইপস অফ রিসার্চকে আরো অনেক ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করতে পারি। বাট মোস্টলি আমরা এই দুটোতেই ডিভাইড করলেই দ্যাট ইজ এনাফ। আচ্ছা, টিল নাও ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেমস or are you getting মানে তোমরা কি ইন্টারেস্ট পাচ্ছ এই পার্টিকুলার কোর্সে বা এই পার্টিকুলার টপিকের উপর? না আমি বকে যাচ্ছি? স্যার আমরা ইন্টারেস্ট পাচ্ছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। খুবই ভালো লাগছে স্যার, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের জন্য। Okay, so can you mute yourself, please? Okay. So to carry out any research problems, okay, or to find out the solution of any research problem, whether it is fundamental research or applied research, we can follow these steps, the several steps. Here I have emphasized only two steps. Like first, we need to understand the problem thoroughly. Okay, কি ধরনের প্রবলেম আমরা ডিল করছি, কি ধরনের প্রবলেম আমরা ডিসকাস করছি। Okay, and then those problems we can design the path, we can design the routes, we can design a simple way such that by following those way we can reach to the goal of our goal. Okay, and then what we can do, we need to rephrase those things, okay, by keeping the meaning same, or by presenting our conclusion in such a way that could show us some new things, or that could light some, that could give us some light on that particular subject, okay, which is not there till now. মানে ধরো আমরা যখন কোনো প্রবলেমকে বোঝার চেষ্টা করব, তখন আমরা কিভাবে বুঝবো? দুটো ওয়ে, অনেকগুলো ওয়ে হতে পারে। যেমন হচ্ছে প্রবলেমটা সম্বন্ধে আমরা প্রথমে আমরা যদি সেটা ভিজিবল হয় সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব। যেমন আমি আগের স্লাইডে দেখলাম যে দুটো শিপ মানে জাস্ট ভেঙে গেছে, যা ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে। তো আমাদের প্রাইমারি যে কাজটা হবে সেটা ভালো করে অবজার্ভ করা, যে শিপটা কোথায় কিভাবে ভেঙেছে, কেমন ভাবে ভেঙেছে। So that particular observation steps should be from macro level to micro level. Okay, so this particular steps you need to follow from macro level to micro level. প্রথমে আমরা ওভারঅল জিনিসটাকে একটু দেখার চেষ্টা করব। মানে হয়তো যদি তুমি বলো যে দূর থেকে, হ্যাঁ অবভিয়াসলি আমরা ওটাকে দূর থেকে দেখতে পারি, যাতে আমরা পুরো সিনারিওটাকে ক্যাপচার করতে পারি। এখনকার সিচুয়েশনে সেটাকে আমরা ক্যামেরা বন্দি করতে পারি, হ্যাঁ, বাই টেকিং পিকচার্স। তারপরে আমরা ফার্দার অ্যানালিসিস করতে পারি, আর একটু কাছে গেলাম, কাছে গিয়ে যে সমস্ত জায়গাগুলোতে ফ্র্যাকচার হয়েছে সেই ফ্র্যাকচার জায়গাগুলোকে আমরা আরো নিখুঁত ভাবে একটু বোঝার চেষ্টা করলাম, দেখার চেষ্টা করলাম। সেখানেও কিছু ফটোগ্রাফস বা কিছু পিকচার্স আমরা কালেক্ট করার চেষ্টা করলাম, বা কিছু ছবি ওঠানোর চেষ্টা করলাম। ফলে ধীরে ধীরে আমরা ম্যাক্রো লেভেল টু মাইক্রো লেভেলে এবং ইভেন ন্যানো লেভেলে আমরা যেতে পারি টু সর্ট আউট দ্য প্রবলেম, সো টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম। ওকে, সো এটা গেল ফিজিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে, মানে ফিজিক্যালি যেটা আমরা দেখছি সে বেসিক অবজারভেশনের মাধ্যম দিয়ে আমরা একটু প্রবলেমটাকে বোঝার চেষ্টা করব। ওকে, আচ্ছা, প্রবলেমটাকে অবজারভেশনের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করার পরে আমরা কি করতে পারি? আমরা ওখানকার লোকাল যারা আছে বা যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমরা আগে এবং পরের ইনসিডেন্ট সম্বন্ধে একটু জানার চেষ্টা করব, যে কেন এই পার্টিকুলার ফ্র্যাকচারটা হলো, আগে পরে কি ঘটনা ঘটেছিল, হ্যাঁ, মানে শিপটা ভেঙে যাওয়ার আগে পরে কি ঘটনা ঘটেছে, বা টিল নাও কি ঘটনা ঘটছে। প্রত্যক্ষদর্শী যারা আছে তাদের কাছ থেকে আমরা ভিউ নেওয়ার পরে আমাদের যে বেসিক যে জ্ঞানটা আছে সেই বেসিক জ্ঞান দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করব। যদি আমাদের সেই বেসিক জ্ঞানটা সাফিসিয়েন্ট থাকে, তারপরে আমরা মানে প্রবলেমটাকে সলভ করার চেষ্টা করব বাই ডিজাইনিং সাম পাথস, সুটেবল পাথস। ওকে, যদি আমাদের বেসিক নলেজের কমতি থাকে, দেন হোয়াট উই ক্যান ডু, উই ক্যান study the relevant problems. Okay, we can study the literature, so we can study the report
সিমিলার কাইন্ড অফ প্রবলেমস এর যে রিপোর্ট গুলো, যেটা রিপোর্ট হয়েছে বা যেটা নথিভুক্ত হয়েছে, সেই ধরনের রিপোর্ট গুলো আমরা স্টাডি করার চেষ্টা করবো এবং সেখান থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে এই ধরনের প্রবলেম গুলো কেন হয়। ওকে, সো দ্যাট ইজ কল্ড the review of literatures, review of reports, okay, to understand those problems. So মানে observation করার সঙ্গে সঙ্গে review of literature is also an important part in any particular research process. Okay, যখন আমরা আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী বা প্রবলেমটাকে বোঝার চেষ্টা করলাম বা বুঝলাম, তারপরে আমরা কি করব, আমরা কিছু পাথ ক্রিয়েট করার চেষ্টা করব, কিছু প্রসেস রুটকে আমরা ডিজাইন করার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, এবং সেই রুটগুলো অনেকগুলো হতে পারে। অনেকগুলো হতে পারে এই কারণেই, কারণ হয়তো আমরা অনেক কাজ দেখবে আমরা করি, হয়তো সেই কাজটা আমরা হয়তো একটু শর্ট রুটের মাধ্যমে যেতে পারি, বা হয়তো আমরা অনেক পথ আঁকাবাঁকা পথ ফলো করে আলটিমেটলি গোলে পৌঁছাতে পারি। বাট টুডেজ এই যে রেস, যে হর্স রেসিং যেটাকে আমরা বলি, এই হর্স রেসিং এ আমরা কি করি, সবসময় আমরা কুইকলি প্রবলেমটাকে সলভ করার চেষ্টা করি। সেই জন্য ওই কুইকলি সলভ করতে গেলে আমাদের সবসময় শর্ট রুটটাকে ফলো করতে হয়। বাট দ্যাট পার্টিকুলার শর্ট রুট may not be suitable in all cases. Okay, why it is not suitable? যেমন ধরো আমি ওই 1942 বা 43 যে লিবার্টি শিপের ঘটনাটা বললাম, ওখানে প্রবলেম ছিল যে খুব কুইকলি আমাকে লিবার্টি শিপ তৈরি করতে হবে, মানে আমাকে শিপ বানাতে হবে। সো সব থেকে শর্টেস্ট রুটটা ছিল ওয়েল্ডিং রুটটা টিল দেন। ওকে, সো ওই পার্টিকুলার রুট ফলো করে ওরা খুব কুইকলি অনেকগুলো শিপ ডেভেলপ করলো। বাট দ্যাট পার্টিকুলার প্রসেস মে নট সুটেবল টু গিভ or to get the product which is highly sustainable. Okay, so maybe at that period of time that should not follow that particular part, okay, to get a highly sustainable product. Okay, সেই জন্য তাকে হয়তো অন্য কোনো রুট ভাবতে হতো বা ভাবা উচিত ছিল তার ক্ষেত্রে। ওকে, তার ক্ষেত্রে সেই সময় হয়তো তাকে ভাবতে হতো যে ওই জয়েনিং এর কোয়ালিটিটাকে আমরা কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারি। ওকে, তো সেই জন্য হয়তো তাকে অন্য রুটও ভাবতে হতো। বাট কুইকলি, মানে based on their choice, based on their set of goal, তারা হয়তো ওই শর্ট রুটটাকে ফলো করেছে এবং ওরা ভেবেছে হয়তো ওই শর্ট রুটে ফলো করলে আমরা হয়তো আমাদের আলটিমেট যে প্রোডাক্টটা সেটা হয়তো খুব কুইকলি আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো। সেই জন্য কোনো প্রবলেমের মানে সলিউশন বা পাথটাকে ডিজাইন করতে গেলে তার পার্টিকুলার যে এন্ড প্রোডাক্ট বা এন্ড যে সলিউশন, সেটার স্টেটটাকে আমাকে জানতে হবে। মানে সেই পার্টিকুলার প্রোডাক্টটা, ফাইনাল প্রোডাক্টটা বা ফাইনাল সলিউশনটা আমরা কোন স্টেটে পেতে চাইছি। That is also important to design any steps or any paths. Okay, and then after designing the path and after following those paths, if you reach to the final solution, you have to present that particular solution in a suitable pattern by following a suitable pattern, or মানে যেটাকে আমরা মানে জার্নালিজমের ভাষায় যেটাকে বলি, আমরা কত সুন্দরভাবে ওটাকে প্রেজেন্ট করতে পারি, কত সুন্দর ওয়েতে, যাতে সেটা হয়, সেটা লোকে খুব কুইকলি এবং ইজিলি বুঝতে পারে। হ্যাঁ, তোমার ওই রিপোর্টটা তুমি যেটা নথিভুক্ত করলে, তুমি যে পথটি ফলো করে আলটিমেট গোলে পৌঁছালে, সেই পার্টিকুলার পথটাকে কত কুইকলি নেক্সট জেনারেশন বা সমকালীন যে সায়েন্টিস্ট বা যারা স্টুডেন্ট বা রিসার্চ কমিউনিটি যারা আছে, কত কুইকলি সেই পার্টিকুলার পাথটাকে বুঝতে পারবে এবং তারাও ফলো করতে পারবে। That is also important, and that is why I am written here the rephrasing the same into meaningful terms. Okay, so these are the complete things or which can help to design or to carry out the research process, or to carry out the research. আচ্ছা, আমার স্লাইড কি চেঞ্জ হচ্ছে? হ্যালো, জি স্যার। okay. Now the preparing the research design, যেটা আমি অলরেডি বললাম, হ্যাঁ, যে আমরা কিভাবে রিসার্চটাকে ডিজাইন করতে পারি, কিভাবে আমরা প্ল্যান সেট করতে পারি, কিভাবে আমরা স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে পারি, রিসার্চ স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে পারি, বা কিভাবে আমরা রিসার্চ স্ট্র্যাটেজি সেট করতে পারি, যেটা অ্যাকচুয়ালি
একটা ব্লুপ্রিন্ট হবে টু ক্যারি আউট ইউর রিসার্চ রিসার্চ ওয়ার্ক। ওকে, so that is step number 1, to design any particular step, design any particular path. তারপর হচ্ছে আমাদের সেই পার্টিকুলার পাথটাকে ডিজাইন করার জন্য সবসময় আমাদের এন্ড প্রোডাক্টটাকে ফোকাস রাখতে হবে, মানে আমরা আলটিমেট সলিউশনটা কি চাইছি, সেটা আমরা খুব প্রোডাক্টিভ চাইছি না সেটা হাইলি সাস্টেনেবল চাইছি। যদি আমরা হাইলি প্রোডাক্টিভ চাই, মানে যেটা হয়তো আমাদের যে কোনো প্রোডাক্ট ডেভেলপ করে দিলেই হলো, হ্যাঁ, নাম্বারটা ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো দ্যাট পার্টিকুলার কেসেসে মেবি আমরা হয়তো শর্টেস্ট রুট ফলো করতে পারি। ওকে, হয়তো আমরা কম টাইম ইনভেস্ট করে আমরা খুব শর্টেস্ট রুটটাকে ফলো করে খুব কুইকলি আমরা প্রোডাক্টটাকে ডেভেলপ করতে পারি, জাস্ট লাইক লিবার্টি স্ট্রিপ। আর যদি আমরা হাইলি সাস্টেনেবল চাইছি বা কোয়ালিটিটা খুব ভালো চাইছি, then we have to give some more time, we have to spend some more time such that along with some numbers we can improve the product quality. Okay, that it maybe take some times. Okay, and if the same project can carry out the several research group, maybe one research group will give some lights to develop the shortest route, which can give us the ultimate product, which is highly sustainable or highly the quality is very high, and the number we can also get, which is huge number. Okay, so that is why তোমরা দেখবে যে কোনো পার্টিকুলার প্রজেক্ট যখন ফ্লোট হয়, রিসার্চ প্রজেক্ট যখন ফ্লোট হয়, whether it is from government side or whether it is from industry side, ওরা কিন্তু একটা প্রজেক্ট কোনো একটা পার্টিকুলার রিসার্চ গ্রুপকে দেয় না, তারা কিন্তু অনেকগুলো ছোট ছোট রিসার্চ গ্রুপ, whether it is academician, whether the research groups like you, like the master students, like the PhD students, হ্যাঁ, এই ধরনের স্টুডেন্টসদেরকে দেয়, বা হয়তো মানে বেসিক্যালি ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সরা ওই ধরনের প্রজেক্টকে নিয়ে আসে, and then they try to distribute that particular project to his or her students. Okay, মানে স্টুডেন্টদেরকে ক্যারি করতে বলে ওই পার্টিকুলার প্রজেক্টটাকে। তো এরকম অনেক গ্রুপকে দেওয়া হয়, যাতে প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা মানে অনেকগুলো ডেটা পেতে পারি, অনেকগুলো মানে মানে রিসার্চের আউটকাম পেতে পারি, এবং সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে পার্টিকুলার ট্রেন্ড কোন দিকে যাচ্ছে, মানে ওই পার্টিকুলার রিসার্চ ওয়ার্কের ট্রেন্ড কোন দিকে যাচ্ছে, এবং দেন ফাইনালি উই ক্যান কাম টু দি কনক্লুশন ফ্রম the government side or from the industry side, and they try to develop that particular product in broader scale, in larger scale. So always we need to focus on the end product, in which states we want to get that particular product. And the function of research design is to provide for the collections of the relevant or the relevant data with a minimum expenditures and effort and times and money. Okay, মানে সবসময় আমরা মানে কারেন্ট যে হর্স ট্রেডিং রুট যেটাকে আমরা বলি, সেই পার্টিকুলার প্রসেসে আমরা সবসময় কম এফোর্ট দিয়ে, কম টাইম দিয়ে, কম মানি খরচ করে আমরা আলটিমেটলি সলিউশনটাকে যেটা পেতে চাইছি সেটাকে আমরা কিভাবে পেতে পারি, দ্যাট ড্রাইভস আস টু ডু অর টু ক্যারি আউট এনি রিসার্চ ওয়ার্ক অর এনি রিসার্চ প্রসেস। Okay, so the may be grouped into the several categories like exploration, মানে ওই প্রবলেমটাকে ক্যারি করার জন্য ওই পার্টিকুলার প্রবলেমের রিলেভেন্ট প্রবলেম, মানে কাছাকাছি যে প্রবলেম যদি কিছু ঘটে থাকে, সেই পার্টিকুলার প্রবলেম গুলো কিভাবে সলভ করেছে আগেকার লোকেরা, যেটা অলরেডি রিপোর্টেড, সেই পার্টিকুলার রিপোর্ট গুলোকে আমাদের স্টাডি করতে হবে, মানে এক্সপ্লোর করতে হবে আমাদের নলেজকে, যে এক্সিস্টিং নলেজ যেটা আছে সেটাকে আমাদের এক্সপ্লোর করতে হবে। দেন ডেসক্রিপশন, মানে ওইগুলোর সম্বন্ধে আরো একটু ভালো করে ভাবতে হবে, যাতে মানে সেই পার্টিকুলার যে কাজগুলো আগে হয়েছে বা যারা হয়তো এই পার্টিকুলার এই রিলেভেন্ট প্রবলেম সম্বন্ধে আগে ডিসকাস করেছে, সেই পার্টিকুলার ডিসকাশনের উপরে তোমাকে কোয়েশ্চেন ক্রিয়েট করতে হবে, মানে তোমাকেই কোয়েশ্চেন করতে হবে যে ওরা যে এই সলিউশনটা লিখেছে, এই সলিউশনটা কি আদৌ অ্যাপ্লিকেবল আমাদের ক্ষেত্রে, বা ইভেন তাদের ক্ষেত্রেও কি ঠিকঠাক ওরা মানে প্রেজেন্ট করেছে, এই প্রবলেমকে ঠিকঠাক ভাবে ওরা সলভ করেছে। সো এই কোয়েশ্চেন গুলোকে নিজের মনের মধ্যে অ্যারাইজ করতে হবে। এমন নয় যে ওরা যেটা প্রেজেন্ট করেছে সেটা একদম হার্ড এন্ড ফাস্ট, মানে একদম কমপ্লিটলি ট্রু, এটা নাও হতে পারে, মানে সেই পার্টিকুলার কনটেক্সটে মেবি হয়তো তাদের সেই পার্টিকুলার সময়ে হয়তো অ্যাকচুয়াল যে সলিউশন সেটাতে রিচ করতে পারেনি সেই সময়কার পরিপ্রেক্ষিতে। তো তোমাকে সেই জন্য তোমাদেরকে কি করতে হবে, ওই রিপোর্ট গুলো যখন পড়বে তখন সেই রিপোর্টের যে কনক্লুশন, যে রিপোর্টের যে সামারি, সেই সামারি
উপরে তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন করতে হবে বা নিজের মনের মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ করতে হবে যে আমরা এই পার্টিকুলার সলিউশনটাকে, এই পার্টিকুলার প্রবলেমটাকে আমরা কি অন্যভাবে সলভ করতে পারতাম, বা যদি আমরা অন্য রুট ফলো করতাম তাহলে কি এই প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কি আরো বেটার হতো না। তো আমাদের এই নানা রকম ওয়েতে আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করতে হবে। হ্যাঁ, and then diagnosis and the diagnosis মানে আমাদের আরো ভালো করে ডায়াগনোস করতে হবে, মানে যে প্রবলেমটা ওরা সেই সময় ফেস করেছে বা তুমি কারেন্ট সিচুয়েশনে যে ফেস করছো, এই প্রবলেমস গুলোকে ঠিকঠাক ভাবে ডায়াগনোসিস করতে হবে, মানে গেটিং সাম নলেজ ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস স্টাডিজ অ্যান্ড অবজার্ভিং দ্য প্রেজেন্ট সিনারিও, ইউ হ্যাভ টু ডায়াগনোস দ্য প্রবলেম। ধরো কোনো মানুষের রোগ হয়েছে, সেই রোগটাকে যদি আমরা ঠিকঠাক ডায়াগনোসিসই করতে না পারি তাহলে আমরা ওষুধ কি দেবো, মেডিসিন কি দেবো ওই রোগের, তাই না? তো সেই জন্য আমাকে প্রবলেমটাকে ঠিকঠাক ডায়াগনোসিস করতে হবে, ঠিক প্রবলেমটাকে ঠিকঠাক জানতে হবে, and then we do some experiment. We need to follow some experimentation, okay, but to get some realistic realistic data, or to get some results which can assure us that that particular solution will help to solve that particular problem. যেমন ধরো আমি যদি কারেন্ট সিনারিওর করোনা ভাইরাসের কথাটা যদি চিন্তা করি, মানে করোনা ভাইরাস যখন এসছিল তখন আমাদের মনের মধ্যে প্রথমে অনেক ভয় ছিল যে আমরা হয়তো আর বাঁচবো না, এখানেই হয়তো পৃথিবী শেষ হলেও হয়ে যেতে পারে। এবং এটা নিউ টাইপের একটা, মানে কাছাকাছি হলেও একটু নতুন টাইপের একটা রোগ, নতুন টাইপের একটা ভাইরাস যেটা আমাদের শরীর মানে আমাদেরকে অ্যাটাক করেছে। এবং শুরুতে দেখবে অনেক লোক মারাও গেছে। তারপরে যখন মানে ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি, ওয়ার্ল্ড সায়েন্টিফিক কমিউনিটি যখন এই বিষয়ে রিসার্চ করতে শুরু করলো, জানার চেষ্টা করলো যে এই ভাইরাসটা কি ধরনের ভাইরাস, তখন তারা প্রথমে ক্যাটাগরাইজ করলো দিস ইজ ওয়ান সর্ট অফ ওয়ান সর্ট অফ ভাইরাস, যেটা মানে আদার্স যে ভাইরাস গুলো যেমন ফ্লু ভাইরাস যেগুলো আছে সেই রকম ক্যাটাগরিতে পড়ে, বাট দ্যাট দিস আর নট দ্য সেম থিংস, ওকে। সেরকম ক্যাটাগরিতে আমরা ফেলতে পারি, সেই জন্য প্রথমে ওরা কি করলো, ক্যাটাগরাইজ করলো যে ভাইরাসটাকে, অ্যান্ড দেন ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস নলেজ, মানে ওই ফ্লু ভাইরাস যেটা আগে অলরেডি আমাদের হয়েছিল বা আগে পিপল মানে এফেক্টেড হয়েছিল, তো সেই ভাইরাসের যে কিওর, সেই কিওরটা সম্বন্ধে তারা স্টাডি করলো, তারা ভালো করে জানলো, পরিবেশটা জানলো এবং তার প্রপার কিওর রুটটা সম্বন্ধে তারা অবগত হলো, and then they try to develop the real solutions of the current problem, okay. করোনা ভাইরাসের যে প্রবলেম, সেই করোনা ভাইরাসের প্রবলেমটাকে সলভ করার চেষ্টা করলো বাই ডেভেলপিং some টিকা, ওকে, the vaccines, okay. এবার দেখো যদি খুব ক্লোজলি অবজার্ভ করো, প্রত্যেক দেশ ওরা নিজেদের তরফ থেকে বিভিন্ন ভাবে তারা চেষ্টা করলো এবং সেই প্রবলেমটাকেও ওরা ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করলো। হ্যাঁ, মানে শুরু থেকে লাইক প্রবলেম আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে, প্রবলেম ডায়াগনোসিস থেকে এবং প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট থেকে, মানে শুরু থেকে ওরা সেম রুট কিন্তু ফলো করলো এবং ফলো করার পরে ওরা যে ফাইনাল প্রোডাক্টটা যেটা ডেভেলপ করছে, সেই প্রোডাক্টটা মেবি কতটা এফিশিয়েন্ট সেটা তো পরের কথা, বাট in which way they are following or they are developing the product, so that is important. মানে প্রত্যেকের পাথ কিন্তু সমান নয়, হ্যাঁ, প্রত্যেকের পাথ কিন্তু সমান নয়, প্রত্যেককে যে ধরনের কনস্টিটিউয়েন্ট ইউজ করছে টু ডেভেলপ দ্য প্রোডাক্টস দ্যাট মে বি ডিফারেন্ট, ওকে। প্রত্যেককে যে এক্সপেরিমেন্টেশনটা ফলো করছে সেই এক্সপেরিমেন্টেশনটা মে বি ডিফারেন্ট, হয়তো প্রত্যেক মানে যে জায়গায় ওই ধরনের টিকা বা ভ্যাকসিন গুলো ডেভেলপ হচ্ছে সেই জায়গাকার এনভায়রনমেন্ট ইজ অলসো ডিফারেন্ট, সো দে অলসো থিঙ্ক অফ the environment, right? So each and every aspect they try to cover, okay, to develop the vaccine, okay. তারপর হচ্ছে ডিউরিং এক্সামিনেশনস তারা ফার্স্ট কার উপরে এক্সামিন করছে ওই ভ্যাকসিনটা, তারা মোটামুটি মানুষের সিমিলার টাইপের কোনো জন্তুর উপরে ওরা ট্রাই করছে, দেখতে চাইছে যে ওই পার্টিকুলার জন্তুর উপরে ওই ধরনের প্রোডাক্টটা কতটা এফেক্টিভ হচ্ছে, ওকে। এন্ড দেন when they come to the conclusions that yes that may be effective to recover from the coronavirus or the disease, they try to impose that particular vaccines on the human life, okay, or humankind. Hello.
Hello. জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। Okay. So these are basically the steps through which we can ultimately get to the solution. Okay. So each and every process or to develop the research process or to develop the design of the process, of course you need to design the problems, and then you need to go for the literature review to understand the problems and to know the circumstances, to know the existing methodology or approach, to know the existing conclusions. Okay, to know to know the several aspects, or to conduct the question and answer sessions of the existing conclusions. Okay, considering the current state of problems. Okay, so literature review aspect হচ্ছে এই ধরনের জিনিসগুলোকে জানার জন্য. Now I'm trying to quickly wrap up this particular things. Okay, now after knowing all these things, after enlightening us that for that particular problem in each and every aspect, like the parameters, the state of matters, the state of environments, the type of problems. Okay, আমরা তারপরে ওগুলো জানার পরে আমরা কি করব, আমরা থিওরিটিক্যাল একটা ফ্রেমওয়ার্ক করব। মানে আমরা যে প্রসেসটা ক্যারি করব, রিসার্চ প্রসেসটা ক্যারি করব, তার একটা থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, মানে মনে মনে একটা চিন্তা ভাবনা করব ওই এক্সিস্টিং নলেজ থেকে, যে আমরা কিভাবে আমাদের এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারি, তার থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক। ওকে, এবং সেটা অবশ্যই সেটা থিওরিটিক্যাল নলেজের উপরে বেস করে, and that may be different from the practical perspective. Okay, আমরা অনেক কিছু থিওরি জানি, but that particular theory may not be suitable in practical cases, or that theories may not possible to follow 100% আমরা ফলো নাও করতে পারি। হয়তো এমন কিছু প্রবলেম আছে যেটা থিওরিতেই সম্ভব, বাট প্র্যাকটিক্যালি that may be difficult. But always research work generally carry out to reach that particular level, or we can give the 100% effort to reach that particular set of things. তারপরে আমরা একটা হাইপোথেসিস ফর্মুলেট করতে পারি। এখানে আমি দেখো খুব সুন্দর করে একটা স্কিমেটিক্যালি আমি একটা নেট থেকে পেয়েছি, সো সেখান থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে হাইপোথেসিস কিভাবে আমরা ফর্মুলেট করতে পারি। So here all the process, think of here, it is schematically shown, from defining the problem to set of hypothesis, and then after setting the hypothesis, how we can carry out the process, like through observation, through following the experimental process, and then after conducting some experimentation, we can get some data, we can carry out the analysis of those data, and then during analysis we may come to a position so to comment on that particular work. Okay, if it is highly suitable, or if that particular results or summary follow your formulated hypothesis, then you can think of that, yes, it is my follow path is quite accurate. Okay, and then you can draw the conclusions, you can write the summary in a proper format, and then you can publish that particular summary in suitable journals, or you can prepare the report and to show to show your work in the research community, or to show your work to the public. Okay, if your work is not follow, or your data is not following your formulated hypothesis, then you may think that your hypothesis is wrong, or your experimental process is wrong. Okay, then again you redo the process, you redo the path. You can again follow the same path, or you can change the parameters slightly, such that you can formulate your hypothesis, or you can redesign your research path in a better way to get the ultimate results, which is highly sustainable, or which is highly acceptable to the people. So in a single slide you can think of your whole research process. Okay, but if you go stepwise, then after defining the problem,
you can think of the observations through which you can collect the data. Okay, either it is through observations or the interviews, so physical interviews or the virtual interviews, or mailing the questions to the communities or the respective persons. Okay, or making some schedules. Okay, routine based checking. Okay, checkup. Okay, of that particular problem. You can collect the data. Okay, after collecting the data, you can do some analysis. Okay, say analysis টা তোমরা কিভাবে করতে পারো? Say analysis computer basis by using some tools. Okay, you can conduct some codes. Okay, you can carry out some codes. You can develop some codes such that your huge data you can operate quite easily. Okay, মানে আমরা যে সি প্রোগ্রামিং বা পাইথন বা জাভা এই ধরনের প্রোগ্রামিং গুলো করি, বা হয়তো এখনকার জেনারেশন যেটাকে বলে যে আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক করে, বা হয়তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই ধরনের মানে ভার্চুয়াল যে প্রসেসগুলোকে আমরা ফলো করে কোনো ডেটাকে ট্রেন্ড করাতে পারি, কোনো ডেটাকে আমরা আরো ভালো করে জানতে পারি, এবং আমরা কুইকলি সেই ডেটাগুলোকে একটা সিঙ্গেল পিকচারে বা সিঙ্গেল ফরম্যাটে আমরা প্রেজেন্ট করতে পারি। ওকে, so these are the few things to establish those data or to analyze those huge number of data. Okay, either it is also we can represent it graphically as well as in tabulation format. Okay, মানে টেবিল আকারেও আমরা ওটাকে প্রেজেন্ট করতে পারি, or আমরা গ্রাফিক্যালি ওটাকে প্রেজেন্ট করতে পারি, মানে to understand the trend of that particular things. Okay, মানে ওই প্রবলেমের যে ট্রেন্ডটা কি, বা আমার যে রিসার্চ ওয়ার্কটা কোন দিকে যাচ্ছে, এটা কি ঠিক দিকে যাচ্ছে, বা আলটিমেটলি আমরা কি কোনো সলিউশনের দিকে যেতে পারবো, বা যে রেজাল্ট গুলো আমরা পাচ্ছি বা সেই রেজাল্ট গুলো আদৌ কি অ্যাকসেপ্ট করবে লোকে। তো সেই জিনিসগুলোকে আমরা এই অ্যানালিসিসের মাধ্যমে, ডেটা অ্যানালিসিসের মাধ্যমে জানতে পারি। And after getting some the results, or after getting some interesting results, we can generalize those things, or we can interpret those results. Okay, সেই ইন্টারপ্রিটেশনটা আমরা কিভাবে করতে পারি? আমরা সেই ইন্টারপ্রিটেশনটা আমরা করতে পারি আমাদের এক্সিস্টিং নলেজ থেকে, বা হয়তো আমরা এটাও করতে পারি by reviewing some books, reviewing some papers, some international journal papers, some reports. Okay, or from our own understanding, from our own thinking, মানে আমরা কিভাবে ভাবছি ওই পার্টিকুলার প্রবলেমটাকে। যদি আমার মধ্যে ওই পার্টিকুলার মানে জেনুইন একটা চিন্তা ভাবনা থাকে, যদি আমরা ওই ধরনের একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি চিন্তা ভাবনা করতে পারি, সেটা কিন্তু হাইলি অ্যাকসেপ্টেবল হয় রিসার্চ কমিউনিটিতে। যেমন হয়তো তোমরা এখন বুঝতে পারবে যারা হয়তো নোবেল পাচ্ছে, বা নোবেল যে পুরস্কার, যে প্রাইজ গুলো পাচ্ছে, ওরা কিন্তু এমনি এমনি পায় না। ওরা নিজেদের যে থিঙ্কিং, যে নিজেদের যে আইডিয়াস, সেই আইডিয়াস গুলোকে একটা নতুন ওয়েতে ওরা প্রেজেন্ট করে, এবং সেটার এফেক্ট কিন্তু ওয়ার্ল্ড রিসার্চ কমিউনিটিতে বা সায়েন্টিফিক কমিউনিটিতে বা জেনারেল কমিউনিটিতে একটা সাড়া ফেলে দেয়। হ্যাঁ, তো ওই ধরনের কাজকর্ম করার মাধ্যম দিয়েই কিন্তু, বা ওই সুটেবল ইন্টারপ্রিটেশন বা জেনারেলাইজেশনের মাধ্যম দিয়েই ওরা কিন্তু নিজেদের যে কাজটাকে সেটা ওয়ার্ল্ড কমিউনিটিতে ছড়িয়ে দেয়, এবং যারই একটা আলটিমেট এফেক্ট হচ্ছে ওদের যে প্রাপ্য যে অ্যাওয়ার্ডটা, ওদের যে প্রাপ্য যে রেসপেক্টটা, ওদের প্রাপ্য যে অ্যাকনলেজমেন্টটা, ঠিক আছে। তো সেটা বাই প্রেজেন্টিং ইয়োর ওয়ার্ক or by interpreting your work in a suitable way, or in easy pattern, or in easy way. Okay, and then finally your interpretation can be reported in a proper format. Okay, here are the few formats, like how we can prepare the formats. I have shown in this particular slide. Like, you can prepare the title page, you can prepare the table of content, মানে ওই particular reporter কি content আছে, you can prepare a short summary, okay, short report, abstract. Okay, abstract তুমি প্রিপেয়ার করতে পারো, মানে ওই পুরো ওয়ার্কটাকে না মানে ইয়ে করে একটা শর্ট সামারির মতো লিখে তুমি ওটাকে প্রেজেন্ট করতে পারো, যাতে যারা খুব বিজি পারসনস আছে বা যারা রিসার্চার আছে, তারা অ্যাবস্ট্রাক্টটা পড়েই তোমার কিন্তু হোল রিসার্চ ওয়ার্কটা সম্বন্ধে বুঝতে পারে। And then you can write the introduction,
ওকে, মানে এইভাবে তোমরা তোমাদের রিপোর্টটাকে সাজাতে পারো। ইন্ট্রোডাকশন মানে হচ্ছে যে কাজটা তুমি করছো বা যে রিসার্চ ওয়ার্কটাকে, যে প্রবলেমটাকে তুমি সলভ করার চেষ্টা করছো, সেই প্রবলেমের রিলেভেন্ট যে প্রবলেম গুলোকে সেইগুলো সম্বন্ধে তুমি লিখতে পারো। এবং সেই লেখাটা আরো থরো করতে পারো বাই 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 making a short paragraph, like which you can call it as the literature review. ওকে, লিটারেচার রিভিউ মানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, লাইক মানে কেমন ভাবে প্রবলেমটা অ্যারাইজ করলো, হ্যাঁ, কি প্রসেস ফলো করলো, বা মানে আগেকার রিসার্চ কমিউনিটি কিভাবে ওরা প্রেজেন্ট করেছে, পুরো পার্ট ওয়াইজ, ফ্রম মানে প্রিপেয়ারিং ইয়োর টাইম ফ্রেম, ফ্রম প্রিপেয়ারিং দ্য ইচ অ্যান্ড এভরি স্টেজ। ওকে, প্রত্যেক স্টেজ গুলোকে তুমি যদি কভার করতে পারো, তুমি যদি শর্ট ওয়েতে লিখতে পারো, সো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য লিটারেচার রিভিউ। মানে অবভিয়াসলি যখন তোমরা ওইগুলোকে করবে, লিখবে, অবশ্যই যে সমস্ত পেপার থেকে তোমরা ওটাকে কালেক্ট করছো সেই পেপার গুলোকে অ্যাকনলেজ করতে হবে। ওকে, সো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য লিটারেচার রিভিউ। এন্ড দেন আফটার literature review, you can prepare the methodology. Okay, or you can create a section which actually describes the methodology, in which way, in which methods you research work. Okay, or which we can call it as the experimental procedure or experimental design. মানে যদি কোনো এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক করতে হয় তাহলে সেই এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্কটা কোথা থেকে শুরু করবে, হ্যাঁ, কিভাবে তুমি এক্সপেরিমেন্টটাকে ডিজাইন করবে, মানে এই এক্সপেরিমেন্টাল যে ডিজাইন বা এক্সপেরিমেন্টাল প্রসিডিওর, আইদার তুমি ওটাকে প্যারাগ্রাফ আকারে লিখতে পারো, যদি স্কিমেটিক্যালি ওটাকে প্রেজেন্ট করতে পারো, দেন ইউ ক্যান ড্র দ্য স্কিমেটিক। ওকে, জাস্ট লাইক দি ফর্মুলেশন অফ হাইপোথেসিস যেটা স্কিমেটিক্যালি দেখানো হয়েছে, এইভাবেও তোমরা স্কিমেটিক্যালি দেখাতে পারো। ওকে, and after designing your experiment, you can get some results by conducting some test. Okay, whether it is theoretical test, whether it is some experimental test, mechanical test. Okay, in all sort of test, মানে যে ধরনের এক্সপেরিমেন্ট তুমি ক্যারি করবে সেই টেস্টের রেজাল্ট সম্বন্ধে তুমি একটা আলাদা টেবিল করতে পারো বা আলাদা সেকশন তুমি করতে পারো, যেখানে জাস্ট যেটা পেলে সেটাকে তুমি জাস্ট ট্যাবুলেট করলে বা গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করলে। And then after preparing that particular sections, you need to discuss the result. মানে কেন তুমি এই ধরনের রেজাল্ট পেলে, proper reason কি, proper logical explanation you have to draw. Okay, you have to discuss. Okay, and obviously এই ধরনের লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন কিছুটা তোমার মন থেকে আসবে, কিছুটা তোমার এক্সিস্টিং নলেজ থেকে আসবে, কিছুটা তোমার আউট অফ দ্য বক্স থিঙ্কিং থেকে আসবে, কিছুটা তোমার প্রায়র নলেজ থেকে আসবে, মানে যেটা তুমি লিটারেচার রিভিউর মাধ্যমে গেইন করেছো। ওকে, বা যেটা তুমি আগে ওই ধরনের কোনো রিসার্চ ওয়ার্ক যদি ক্যারি করে থাকো, তার যে রেজাল্টস যেটা তুমি ড্র করেছো বা তার যে কনক্লুশন তুমি ড্র করেছো তার বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে। And then finally, what you have to do, you have to conclude your work. You have to summarize your work, whole work, which should be relevant with your existing problem. তুমি যে প্রবলেমটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছো, সেই প্রবলেমটা অ্যাকসেপ্ট করার পরে তুমি কিভাবে ওটাকে ফুলফিল করলে টু রিচ ইওর আলটিমেট গোল। ওকে, সেই প্রবলেমের উপর বেস করে যে রেজাল্টটা তুমি পাচ্ছ সেটাকে তোমাকে, ওকে, and then you have to recommend, মানে আলটিমেটলি তুমি কি রেকমেন্ড করবে যে তোমার রেজাল্ট যেটা তুমি পেয়েছো সেটা রিসার্চ কমিউনিটি কতটা অ্যাকসেপ্টেবল হতে পারে। বা তুমি এটাও রেকমেন্ড করতে পারো, যেমন ধরো এই করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে অনেকে বলছে স্পুটনিক যেটা আছে ওইটা হয়তো বেশি এফেক্টিভ। তো স্পুটনিক যে ভ্যাকসিন ডেভেলপার তারা কিন্তু অবশ্যই চাইবে যে আমার মার্কেটে বেশি ছড়াক বা বেশি কিনুক লোকে, বেশি ইউজ করুক লোকে। ওকে, তো অবশ্যই সে তখন দেখবে যে তার সাকসেস রেটটা কত। সো বেসড অন দেয়ার সাকসেস রেট will assure you that yes, my product give you or my product success rate is near to 100%, near to 90%, near to 90%. Okay, so if it is near to 90%, 95%, you can use those particular product to get the benefit. And then you can set your future work, okay, future scope of work, like মানে
যেটা তুমি করতে পারো নি ওই পার্টিকুলার টাইম ফ্রেমের মধ্যে, তো তুমি ফিউচার কমিউনিটিকে তুমি এটাও সাজেস্ট করতে পারো যে আপনারা যদি এই ধরনের পথ ফলো করেন, সো ইউ মে গেট দি ফার্দার আউটকাম অফ দিস পার্টিকুলার প্রবলেম। ওকে, যদিও হয়তো অনেক কিছু প্রবলেম থাকে যেটা সলভ করার পরেও সেটা হয়তো শেষ হয় না, মানে এই প্রবলেমের সলিউশনটা মে নট ফুলফিল the your requirement 100%, but maybe we can go further. Okay, we can carry out the research to get the results which may be more interesting to the future community. So এই ধরনের স্কোপ তুমি জেনারেট করতে পারো এবং ফিউচার কমিউনিটিকে সেটাকে ফিউচার কমিউনিটিকে শো করাতে পারো। এন্ড দেন ফাইনালি রেফারেন্সেস, মানে লিটারেচার রিভিউ করার সময় বা ওই নলেজটাকে গেইন করার জন্য তুমি যে যে ধরনের রিপোর্ট পড়েছো বা লিটারেচার বা বই পড়েছো, সেই বইগুলোকে তোমাকে অ্যাকনলেজ করতে হবে যে আমি এই ধরনের ডকুমেন্ট আমি ইউজ করেছি টু রিচ or to enrich or to enlighten us at this particular level. So thank you. I think I have covered a few things which might help you to engage yourself in several research program or several research work related with science and technology. Okay, I have not covered here the basic things or the research work of arts and commerce. Okay, so if you have any problems related to that, if you have any questions related to that, please ask me. Okay, I will be more happy to answer the questions. কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে একটু যদি বলো। সো আই থিংক আমি একটু বেশি টাইম নিয়ে নিলাম তোমাদের। ঠিক আছে স্যার, আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বা ফার্দার কিছু জানা থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন আপনারা। Actually, I have a question. For data analysis, which type of softwares actually uses? Very good questions at your level. Okay, for data analysis, দেখো ডেটা অ্যানালিসিস আমরা কিভাবে করব বা আমাদের আলটিমেট, যেটা আমি আগে বললাম, প্রথমে আমাদের প্রবলেমটা জানতে হবে। ওকে, এবং প্রবলেমটা জানার পরে আমরা যে সলিউশনে রিচ করব সেই সলিউশনটাও কিরকম টাইপের হতে পারে বা সেই সলিউশনটা কিরকম হবে সেটার উপরে বেস করে আমরা কিন্তু পাথটাকে সেট করতে পারি। সো ডেটা অ্যানালিসিস যেটা বলছো, সো দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান সর্ট অফ পাথ। ওকে, সেই পাথটা ডিফারেন্ট পাথ হতে পারে। ওকে, লাইক তুমি যে ডেটা অ্যানালিসিস করবে বলছে কোন সফটওয়্যার ইউজ করবে, কোন পথে তুমি সেই ডেটাগুলোকে সর্ট করার চেষ্টা করবে। তো এখনকার সিচুয়েশন যদি দেখো, তোমার আলটিমেট রেজাল্টের উপরে বেস করে তুমি ডিফারেন্ট সফটওয়্যার ইউজ করতে পারো। যেমন মানে কোনো সফটওয়্যারই এটা বলতে পারো না যে এই পার্টিকুলার রেজাল্টের জন্য আমরা এই পার্টিকুলার সফটওয়্যার ইউজ করতে পারি, এটাও বলতে পারো না। আবার এটাও বলতে পারো না যে আমি যদি অন্য সফটওয়্যার ইউজ করি তাহলে সেটাতে ভুল রেজাল্ট দেবে। ওকে, মেবি তার এফিসিয়েন্সিটা হয়তো ডিফারেন্ট হতে পারে, বাট তোমার প্রবলেমটা কি সেটা দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি, তুমি যদি ধরো এরকম একটা সলিউশন চাইছো যে আমার কাছে হিউজ নাম্বার অফ ডেটা আছে দ্যাট ইজ রিলেটেড উইথ দি পপুলেশন। ওকে, পপুলেশনস অফ ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশ। ওকে, তো আমি চাইছি সেই হিউজ ডেটাকে আমি কিভাবে প্রেজেন্ট করব। ওকে, এই হিউজ ডেটাকে আমরা কিভাবে একটা শর্ট ফর্মে, একটা গ্রাফিক্যাল ফর্মে প্রেজেন্ট করব। তাহলে আইদার কি করতে পারো, তুমি ডেটাটাকে তুমি এক্সেল এ নিতে পারো, মাইক্রোসফট অফিসের এক্সেল এ, এবং সেখানে তুমি একটা গ্রাফিক্যাল ফর্মে যদি প্রেজেন্ট করতে চাও ইয়ার ওয়াইজ, ওকে, যে কিভাবে গ্রোথ অফ হিউম্যান পপুলেশন ইজ হ্যাপনিং, তুমি দেখবে একটা হয়তো বার চার্ট বা তোমার পাই চার্টের মাধ্যমে তুমি ওটাকে প্রেজেন্ট করতে পারো। ওকে, কিন্তু সেম কাজটা তুমি যদি অরিজিন ইউজ করো, তো অরিজিনের ক্ষেত্রে দেখবে কাজটা আরেকটু এফিশিয়েন্ট হবে। হ্যাঁ, মানে তুমি দেখবে আরো হিউজ নাম্বার অফ ডেটা তুমি অ্যাকোমোডেট করতে পারছো। ওকে, দেখো ওই সেম কাজটাই
তুমি যদি ম্যাটল্যাব ফলো করো, তুমি যদি কোডিং এর মাধ্যমে ওটাকে ওই হিউজ নাম্বার অফ ডেটাকে তুমি ইউটিলাইজ করতে চাও, তখন দেখবে তোমার ইউনো the time that you are giving to carry out that particular problem, so to carry out that particular research, দেখবে অনেকটা কমে যাবে। তুমি ওই পার্টিকুলার ডেটাটাকে তুমি যদি আরো ওইরকম ম্যাটল্যাব জাতীয় কোনো প্রবলেম বা পাইথনে যদি সলভ করতে চাও, তুমি দেখবে আরো কুইকলি হয়তো তুমি ওটাকে আরো সর্ট আউট করতে পারো। ওকে, ইভেন ম্যাটল্যাবও তুমি যদি কোডিংটা ঠিকঠাক করতে পারো, তুমি আরো দেখবে কুইকলি সর্ট আউট করতে পারো। তুমি যদি ধরো এমন কিছু প্রবলেমকে চুজ করো যে প্রবলেমের ভ্যারিয়েবলস প্যারামিটারস অনেকগুলো বেশি আছে, অনেক আছে, যেটা হয়তো তুমি এক্সেলের সিম্পল গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টের মাধ্যমে প্রেজেন্ট করতে পারছো না, বা অরিজিনাল গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টের মাধ্যমে করতে পারছো না, সেক্ষেত্রে তুমি হয়তো এই ধরনের কিছু টুল ইউজ করতে পারো, ম্যাটল্যাব, সি প্লাস প্লাস, পাইথন, জাভা, এই ধরনের কিছু টুল ইউজ করতে পারো যেখানে ডেটা সর্টিং এর কাজ হয়। তুমি এটাও করতে পারো, ধরো যেখানে মানে ওই কাজটা তুমি নিজে করতে চাইছো না, তুমি মেশিনের দ্বারা করাতে চাইছো, যেটাকে বলা হয় যে মেশিন লার্নিং। মানে তুমি ওই ডেটাটাকে তুমি মেশিনকে ফিট করাতে চাইছো, মেশিনকে ফিট করিয়ে তুমি মেশিনকে প্রথমে লার্ন করাতে চাইছো। মানে মেশিন শিখবে প্রথমে, হ্যাঁ, যেটাকে বলা হয় মেশিন লার্নিং, তোমরা অবশ্যই জানো এই ব্যাপারে। তো সেই মেশিনকে লার্ন করিয়ে মেশিন তখন প্রেডিক্ট করবে তোমার আলটিমেট গোলটা কি, তোমার রেজাল্টটা কি হবে। তুমি অবশ্য মেশিনকে বলে দেবে যে আমি এই ধরনের প্রবলেমের সলিউশন চাইছি। সো দ্যাট ইজ ওয়ান সর্ট অফ ওয়ে টু সলভ দ্য প্রবলেম। সেই জন্য কোন সফটওয়্যারটা ইউজ করবে মানে এটা যতটা ইম্পর্টেন্ট, তুমি কোন সলিউশনটা প্রবলেম করবে এবং কিভাবে, so that is much more important. Okay, so I hope you understand that particular things. Yes sir, thank you sir. আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে একটু দ্রুত বলেন। স্যার, কনক্লুশন আর হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে পার্থক্য কি? Conclusion, sir, sorry. অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে পার্থক্য। আচ্ছা 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 আচ্ছা, অ্যাবস্ট্রাক্টে কি করা হয়, অ্যাবস্ট্রাক্টে তুমি কিছুটা তোমার কাজের ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব অল্প ভাষায় লিখতে পারো, কি প্রসেস ফলো করে তুমি কাজটা করতে চাইছো সেটাকেও তুমি লিখতে পারো, আর ফাইনালি কি রেজাল্ট তুমি পাচ্ছ, সেটাকেও তুমি লিখতে পারো। অ্যাবস্ট্রাক্টটা এমন হয় যেখানে হোল প্রসেসটা সম্বন্ধে খুব ব্রিফ ওয়েতে লেখা হয়। এমন নয় যে অ্যাবস্ট্রাক্টে তুমি পুরো প্রসেসটা একদম থরলি বলে গেলে, সেরকম নয়, একটু ক্যাচি হতে হয় অ্যাবস্ট্রাক্টে কিছু জিনিস থাকবে যেটা একটু ভাষা মানে অ্যাবস্ট্রাক্টের মিনিংটাই তাই, মানে কিছু ভাষা থাকবে, হয়তো কিছুটা ক্লিয়ার আছে, কিছুটা ক্লিয়ার নেই, হ্যাঁ, মানে খুব ইন্টারেস্টিং অ্যাবস্ট্রাক্ট যারা বানাতে পারে না, তারা কিন্তু ওই ধরনের একটু ক্যাচি করে বানায়, মানে যাতে হয়তো রিসার্চাররা যারা তোমার কাজের অ্যাবস্ট্রাক্টটা পড়ছে, তারা হয়তো পুরো ব্যাপারটা হয়তো ক্লিয়ারলি বুঝলো না, কিন্তু একটা গ্লিমস পেলো, একটা আইডিয়া পেলো যে ও হয়তো এই ধরনের কাজ করেছে, কিন্তু সেই তার ডিটেলস জানতে গেলে আমাকে পুরো রিসার্চ ওয়ার্কটাই থরলি পড়তে হবে। মানে তো আউটকাম, মানে রিসার্চ ওয়ার্কের আউটকামটা, সেইটা পয়েন্ট আকারে তুমি প্রেজেন্ট করতে পারো যে আমি এই পার্টিকুলার প্রবলেমের এই সলিউশনটা পেয়েছি, এবং এই সলিউশন আলটিমেটলি, হ্যালো হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে। এই রিসার্চের আউটকামটা এটাই, মানে তুমি স্ট্রেট তুমি লিখে দিতে পারো যে এর আউটকামটা জাস্ট এটাই, ঠিক আছে। তো কনক্লুশনটা এটাই, কনক্লুশনে তুমি নাও লিখতে পারো যে তুমি কোন প্রসেস ফলো করে আলটিমেটলি ওই ফাইনাল রেজাল্টে পৌঁছেছো, ওই রেজাল্টগুলো তুমি লিখে দিতে কনক্লুশন। আর কিছু? না স্যার, থ্যাংক ইউ। So thank you very much. I hope you understand a little bit about this particular topic. I hope
you will মানে তোমরা হয়তো কিছুটা ইন্টারেস্ট গেইন করেছো রিসার্চ ওয়ার্ক সম্বন্ধে। I know কি you have highly put very high at this particular stage at your age to do any work which can impress us, which can impress to the research community. So তোমাদের এই enthusiasmটা, তোমাদের এই মনের যে এক্সাইটমেন্টটা সেটা কে ধরে রেখো এবং কোনো কিছুকে নতুন কিছুকে জানার চেষ্টা করো এবং নতুন কিছুকে জানতে গেলে যে প্রসেসটা ফলো করার দরকার সেটা আজকে একটু আলোচনা করা হলো। সেটাকে তোমরা যদি ইন ডিটেলস বোঝার চেষ্টা করো বা একটু রিকল করার চেষ্টা করো, আই হোপ কি তোমরা ইন ফিউচার বাংলাদেশের জন্য বা দেশের জন্য বা জাতির জন্য কিছু করতে পারবে। কোনো প্রবলেম থাকলে you can mail me in my email address, okay, related to the scientific and science and technology related issues. Okay, you are also welcome to come India. You are also welcome to come Jadavpur University to see our university, to see our lab, what sort of work we generally carry out. Okay, I think that will help you to engage yourself in the research work. Okay, and I hope for the best in future. Okay, and that's all. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, এখানে তোমরা যারা আছো তারা কি এসেছিলে কেউ কি ইন্ডিয়াতে বা আমরা যাদবপুরে? আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিসার্চ সোসাইটি এবং মানে বাংলাদেশের আরো 8টা ইউনিভার্সিটি রিসার্চ সোসাইটি, আর তারা আমরা যাদবপুর গিয়েছিলাম এবং পুরো যাদবপুর ঘুরেছি এবং সেখানে হলো আমাদের একটা সেমিনার ছিল, সেখানে বিসি স্যার ছিল, কোষাধ্যক্ষ স্যার ছিল, আরো অনেকেই ছিল ওখানে। আচ্ছা আমরা আচ্ছা, তোমাদের এরপরে কোনো আমাদের প্রোগ্রাম নেই তো? তোমাদের এরপরে কোনো প্রোগ্রাম নেই তো, না আছে? এরপরে আবার নেক্সট ইয়ার। ওকে 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 ওকে, মানে আমি তোমাদের বেশি টাইম নিচ্ছি তো সেই জন্য। না সমস্যা নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন নেওয়ার জন্য। আর সবাইকে ঠিক আছে। ধন্যবাদ পার্টিসিপেট করুন। আজকে প্রায় 70-76 জন ছিল, আবার কিছু যাচ্ছিল আসছিল এরকম। ওকে ওকে, পূজার ছুটির জন্য বাসায় গেছে তো সবাই জয়েন করতে পারে না, এই জন্য ক্লাসটা রেকর্ড করে রাখা হয়েছে। okay. So সবাই whenever you come to Kolkata or whenever you come to our universities, I think you may meet with me. Okay, I think যারা এসেছিল তারা হয়তো আমার সঙ্গে অনেকে মিট করেছে, অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে প্রবাবলি। হ্যাঁ, তো দেখা হবে ইনশাআল্লাহ এরপরেও। হ্যাঁ, তোমরা আসবে। ওকে ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। ওকে, নো প্রবলেম ভাই। ঠিক আছে ঠিক আছে, দোয়া করবেন তাহলে। হ্যাঁ, দোয়া করবেন সকলে। সবাইকে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি, সেটা হচ্ছে আগামী কালকে আমাদের আরেকটি ক্লাস আছে, সেশন 3 যেটা, সেটা আগামী কালকে রাত 8টার সময় হবে। লিংক এবং বিস্তারিত তথ্য ইমেল করে দাও। ধন্যবাদ।